श्रीमते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्य प्रसादन्न गति कुतयपि धैर्यं स्तवंस्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सागन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वागीशायस्य वादने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संविदितं नृसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तं द्वैपायन विरह कातरो आचुहावो पुत्रेति तन्मयतयो विनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधा कृष्ण समारंभं कृष्ण चैतन्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। हरिभक्ति पराये च हरिनाम परायणा दुर्वृत्त्या वा सुवृत्त्या वा तेभ्यो नित्यं नमो नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम 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 हरे हरे
श्री श्री निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। निताय जय जय गौरांग जय जय। निताय जय जय गौरांग जय जय। नदिया विहारे हरि 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 गौरांग जय जय। निताय जय जय 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 गौरांग जय जय। नदिया विहारे हरि 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 गौरांग जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे नदिया विहारे हरि गौरांग जय जय। हे नदिया विहारे हरि गौरांग जय जय। विहारे हरि गौरांग जय जय। बोले नदिया विहारी लाल की श्री श्री राधा रमन भगवान की जय जय श्री राम। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री गुरु
चरण पद्म केवल भक्ति सदम बंदमयी सावधान मते যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে জানি তাই যে গৌর সুন্দর প্রারম্ভে কলিযুগ পাবন অবতার পরম করুণ করুণা গুরুণালয় कृपा घन विग्रह से निताई गौरांग सुंदर वृंदावन विहारिणी विहारी श्री राधा ब्रजमोहन लाले सेवा अधिकार प्रदानकारी भागवत ज्ञान प्रदाता अभिन्न नित्यानंद तनु प्रेम भक्ति महाराज श्रील श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय परम प्रिय परिकर गंभीला बालुचर निवासी श्री श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती चरणेर परम्पराश्रित मादृश्य जीव उद्धारक कृपा घन विग्रह श्री गुरुदेव परम करुण नित्य लीला प्रविष्ट प्रभुपाद अष्टोत्तर शत श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी गुरु महाराज चरण सरोजे दासेर कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक श्री गुरुपाद पद्मे प्रार्थना गुरुदेव जन्म जन्मांतर এই দাসকে তার চরণের ভৃত্য করে রাখুন যার ফলস্বরূপ আপনাদের মতো ভগবত ভক্তের চরণ সান্নিধ্য মিলে যায় মঞ্চে স্থিত अभिन्न श्री कृष्ण विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के बारंबार प्रणाम उपस्थित विप्रगण वैष्णववृंद समस्त गंधर्वजन एवं आपनारा सबाई भाई बंधु मातृशक्ति प्रत्येकेर चरणे प्रणाम पूर्वक कृपा आशीर्वाद प्रार्थना बार बार जय जय श्री निताई जय जय श्री गौर जय जय श्री राधे परम आनंदेर विषय बांग्लादेशेर नौगा जिलार सदर शहर नौगार दयरघाट सन्निकटस्थ भक्त गृहे आमरा आजके सबाई समुपस्थित हয়েছি কিছুক্ষণ একটু ভগবানের কথা শ্রবণ স্মরণ মনন কীর্তন এবং আস্বাদন করবার জন্য প্রারম্ভে সব ভক্তদের কাছে আমি ক্ষমা চাই এটা প্রায়ই হয় প্রথম দিন শুরুর দিনটা খুবই লেট করে ফেলি এটা একটা মানে আমার সঙ্গে কেন জানি এরকম হয়েই যায় আমি ঠিক সময় মেকআপ করে উঠতে পারি না তো আজকেও বর্ডারের বিভিন্ন ফর্মালিটিস কমপ্লিট করতে তো আস্তে আস্তে লেট হয়ে যাওয়ার জন্য অনেকটাই লেট হয়ে গেল তো যাই হোক তবু আপনারা সবাই এসেছেন দাসকে কৃপা কটাক্ষ করেছেন সবার চরণে প্রণাম আর আমার বিলম্বের জন্য ব্যাস কৃতাঞ্জলি কুটে ক্ষমা ভিক্ষা তো যাই হোক আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় अभिन्न नित्यानंद तनु प्रेम भक्ति महाराज श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रेम भक्ति चंद्रिका नतून करे किछु बलार नेই कारण आज के এটা নওগাঁ জেলা হলেও এটা প্রাচীন কালে প্রাচীন নয় বাস মানে যখন 47 এ দেশ বিভাগ হয়েছে সেই সময়েও এটা রাজশাহী পরিমণ্ডলের মধ্যেই পরিগণিত হতেন তো রাজশাহী মানে ঠাকুর মহাশয়ের দেশ আর ফলে এটা মানা যায় যে একেবারে খেতুরি থেকে শুরু করে এই সম্পূর্ণ পরিমণ্ডলই শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা কটাক্ষে এবং তার প্রেম তার ভক্তি তার পাদপুত হয়ে একেবারে সম্পূর্ণ মানে এখানকার বাতাবরণই একটা প্রেম ভক্তিময় স্থিতি লাভ করেছে তো ফলে নতুন করে বিশেষ কিছু বলার নেই আপনারা সবাই জানেন
শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় কেবলমাত্র বৈষ্ণব কুল চূড়ামণি নন, বা কেবলমাত্র কোন একটা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নন, বা কোন রকমের একটা গুরু পরম্পরার প্রচলনকারী নন। তিনি সাক্ষাৎ অভিন্ন নিত্যানন্দ তনু। স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুই নরোত্তম রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। কেন? এটার একটা প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদের সংক্ষেপে বলতে চাই যে, প্রথমত যেহেতু এই কলিযুগ, এটা কলিযুগে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনো বর্ণের অস্তিত্ব নাই এরকম শাস্ত্র বলেছেন। একমাত্র ব্রাহ্মণই সদ্বর্ণ বলে বিবেচ্য হবেন, আর বাকি সবাই শূদ্রই হয়ে যায়। মানে শূদ্র বলতে এখানে কোনো জাতি বিশেষ নেই। খুব ভালো করে একটু লক্ষ্য করেন, আমাদের সনাতন পরম্পরার দিকে একটু লক্ষ্য করতে হবে। সনাতন পরম্পরা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এটা কিন্তু আমাদের কর্মানুসার একটা পর্যায়। মানে আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালাম, কিন্তু আমার কাজগুলো যদি দেখা গেল আমি মদ খেয়ে মাংস খেয়ে উন্মত্ত হয়ে পড়ে আছি রাস্তায়, তখন কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণ বলে বিবেচ্য হই না। আবার দেখা গেল একেবারে শূদ্রের ঘরেও কেউ জন্মেছেন, কিন্তু সেখানে জন্মে তার কর্ম ব্রাহ্মণোচিত, মানে খুব অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যাজন যাজন, ইষ্টপূর্ত, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযমের দ্বারা তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণেরও প্রণম্য হন। তবে আমি এটা আবার আপনাদের বোঝাতে চাইছি না যে যারা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেছেন, হ্যাঁ, তাদেরকে একেবারেই পরিত্যাগ করে দাও, এরকমও নয়। তাতে কিন্তু ব্রাহ্মণ অবজ্ঞার সূচক আবার দোষ এসে যায়। যিনি জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছেন, এটা তো নিশ্চিত রূপেই আমি ব্রাহ্মণ হইনি, তিনি হলেন কেন? তাহলে অবশ্যই তার স্বীকৃতি আছে, এটাও মানতে হবে, তাই না? ওই কুলে জন্মানোর জন্য যে স্বীকৃতির প্রয়োজন সেটা আমার নেই, তার আছে বলে তিনি ওইখানে গেছেন। তো এরই জন্য যেহেতু তার ওই স্বীকৃতিটা ওই কুলে জন্মানোর আছে, তাই তাকে কিন্তু প্রণাম করতেই হবে, কারণ বর্ণে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এটা আমাদের শাস্ত্র বারংবারই বলেছেন। ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা করা বা ব্রাহ্মণকে কোনো ক্রমে নিন্দা করা বা ব্রাহ্মণকে কোনো ক্রমেই ছোট করে দেখাটা কিন্তু ভগবত ভক্তির বিরুদ্ধাচরণ। ভাগবত কিন্তু আপনার ভালো করে কোনো সময় ভরত চরিত্রের অনুধ্যান করবেন, সেখানে স্পষ্ট রূপেই বলেছেন ব্রাহ্মণ ভক্তি কিন্তু ভগবত ভক্তিতে প্রবেশের দ্বার। কারণ মহারাজ রুহগানের অন্য কোনো কৃতিত্ব ছিল না ভক্তি পাওয়ার মতন। কেবলমাত্র রুহগান যখন দেখলেন যে ভরতজি ব্রাহ্মণ সন্তান, তার শরীরের মধ্যে যজ্ঞসূত্র আছে, পৈতে আছে, উরি বাবা আপনি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয় হয়ে আপনার কাঁধে চেপে বসলাম, আরে মশাই কিছু বলবেন তো? আপনি বললে তো আর আপনার কাঁধে আমি চাপতাম না। তখন রুহগান দেখলেন, রুহগানের কথা শুনে তখন ভরতজি ভাবতে শুরু করলেন, লোকটা এমনি খুব ক্রোধী, মানে এর আগে তো যতক্ষণ পইতে দেখেনি ততক্ষণ তো খুব গালগালাজ দিয়েছে, না একটা পালকি বইতে পারো না, খেয়ে খেয়ে অন্ন ধ্বংস করেছে, অনেক কথা বলছে। কিন্তু যখনই তাকে ব্রাহ্মণ দেখেছেন তখন স্তুতি করেছেন, তখনই এটা বুঝতে পারলেন ভরতজি যে লোকটা বিষয়ী হলেও তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ভক্তি আছে। আর ব্রাহ্মণ ভক্তি যেহেতু ভগবত ভক্তিতে প্রবেশের দ্বার, এই জন্যই রুহগানকে কিন্তু ভরতজি কৃপা করলেন। এই জন্মে, মানে এটা ভরতের তৃতীয় জন্মের কথা আপনারা ভাগবতে দেখবেন, এখানে কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন নাই, কিন্তু এই জন্মে তিনি কিন্তু রুহগানের সঙ্গে প্রথম কথা বললেন। নিজের মা বাবার সঙ্গে যে কথা বলে নাই, সে কেবলমাত্র রুহগানের সঙ্গে কথা বলেন শুধুমাত্র তার ব্রাহ্মণ ভক্তির জন্য। আর ওই কৃপা থেকে কিন্তু তার কৃপা প্রাপ্তি হয়ে গেল। এর জন্য যিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ তিনি প্রণম্য, এতে কোনো সন্দেহ নাই। আমার পাশের বাড়ির ব্রাহ্মণ মাতাল কি উন্মত্ত কি প্রমত্ত সেটা দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই, তাকে কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ রূপে নিত্য প্রণাম করুন, এটাই আমাদের কর্তব্য। কারণ বৈষ্ণব ধর্মের নীতি কিন্তু কাউকে ছোট বলা নয়, এটা সবার আগে মনে রাখতে হবে। বা কারো নিন্দা করা নয়, কারো সমালোচনা করা নয়। যখনই আমরা কারো নিন্দা করব, কারো সমালোচনা করব, তখন কিন্তু বৈষ্ণবত্বের হানি হয়ে যাবে। এটা সবার আগে মনে রাখতে হবে। কারো নিন্দা করা যাবে না এবং কারো দোষ দেখাই যাবে না। আর যদি প্রজাপতি দক্ষ অত বড় একজন ব্যক্তিত্ব, তিনি যদি শিবের চরিত্রে দোষ না দেখতে যেতেন, তাহলে কিন্তু দক্ষ যজ্ঞ নাশ হতো না। তিনি দেখে পেলেন শিবের কত দোষ, হ্যাঁ,
এই জটাজুটধারী নরকপালধারী, কোনো সদাচার জানে না, শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়, ওর কি আক্কেল থাকবে? শ্বশুর দেখে একটু দাঁড়িয়ে প্রণাম করলো না, এটাই তার রাগ। আর এই রাগটা এমন একটা স্তরে চলে গেল, তিনি শিবনিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। অথচ সে নির্গুণ ব্রহ্ম, যার গুণ সাক্ষাৎ ভগবান অনন্ত তার গলদেশে বিরাজমান হয়েও বর্ণন করতে সক্ষম হন না, অথচ তার নিন্দা করতে শুরু করে দিলেন। সাধু সজ্জনেরা সেই সভা পরিত্যাগ করলেন। ফল দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংস। ভাগবতের এই দক্ষযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তাই এখানে, যে নিন্দা বা দোষ, এই যে কারো দোষ আমরা যে দেখতে পাই, এই দোষ দেখাটাই সব থেকে বড় দোষ। এখন অনেকে হয়তো বলবেন ওকে সংশোধনের জন্য আমি ওকে বলবো না। আজকে একটা কথা খুব ভালো করে মানে একেবারে মেমোরিতে লিখে রাখুন, কারো দোষ যদি আমি তার মুখে বলি, তার মুখের উপরে বলেন তুমি এটা দোষ করছো, তার সংশোধন হয় না, কারণ তার মধ্যে ক্রোধ হয়, রাগ হয়। আমরা কিন্তু দেখবেন, আমাদের মানুষ একটা টেন্ডেন্সি খুব খারাপ আছে, আমরা গুণ শুনতে খুব উৎকর্ণ হয়ে থাকি, কিন্তু দোষ কিন্তু আমরা সহ্য করতে পারি না। আমার দোষ কেউ আমার সামনে বলবে, তখন তার সঙ্গে একটা বৈর ভাব উৎপন্ন হয়ে যায়। আমার দোষ ধরছিস, আজকে থেকে দেখবো তুই কত বড় সাধু, শুরু হয়ে গেল। তো এতে কিন্তু মানে ভালো কিছু হয় না, বরং এই দোষ দর্শন থেকে শত্রুতা উৎপন্ন হয়ে যায় মহারাজ। তার ফলে কি হয়? বৈষ্ণব অবজ্ঞা হয়ে যায়। এর জন্যে আপনারা যদি কখনো মানে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন এই বিষয়ে, একেবারে বর্ষানায়ক রাধারানীর চরণ কমলাশ্রয়ী প্রাতঃস্মরণীয় বাবা বিনোদ বাবা মহারাজ, তার খুব সুন্দর একটা গ্রন্থ আছে। যারা ভক্ত হতে চাইছেন, তারা ভক্তি জীবনে প্রবেশ করবার জন্য এই গ্রন্থটা করবেন, ভক্তিক্রম বিকাশের অন্তরায়। আমরা যে ভক্তি বিস্তার করতে চাচ্ছি, তার অন্তরায়গুলি কি? ঠাকুর মহাশয় পর্যন্ত বলেছেন অন্তরায় নাহি যায়। অন্তরায় যতক্ষণ না যাবে ততক্ষণ ভক্তি পুষ্ট হবে না। তো প্রধান অন্তরায় কি? প্রধান অন্তরায় কারো দোষ দর্শন করা। সাধক কখনোই কারো দোষ দেখবে না। যদি ভুলেও কোনো বৈষ্ণবের চরিত্রের দোষ দেখেও ফেলে, সাধক তৎক্ষণাৎ মনে করবে ওটা আমারই দোষ, আমি দুষ্ট, তো সব দুষ্ট দেখতে পাই। বাস্তবে বৈষ্ণব তো মহাত্মা, বৈষ্ণবের তো কোনো কলুষ হতেই পারে না। গুরু বৈষ্ণবের আবার দোষ কি? হে, গুরু বৈষ্ণব তো শাশ্বত নিত্য প্রণম্য তত্ত্ব, তার দোষ কি করে হতে পারে? তা আমি যে দেখছি বলে ওটা আমার দোষ। বৈষ্ণব কবি বলছেন না, বধূ হে সকলই আমারই দোষ, এ দোষ আমি কারে বা দেব? কাকে দেবো? দোষ দেখছি এটা আমারই দোষ, এটা মেনে নিতে হবে। দোষ কখনো কারো দেখা যাবে না। আর দোষ দেখে যদি কেউ দোষ কীর্তন করে, ওকে দেখেছেন কিরকম লোকটা, ওকে তো এতই ডাকাটা কি করেছেন, হ্যাঁ ওকে ডাকলে হবে, ওর এই 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 যে বললাম, এটা আরো সাংঘাতিক না। তাহলে আমি তার সংশোধন চাই না, আমি নিশ্চয়ই তাই আমার থেকে কোথাও সে ছাপিয়ে না যাক, তার কোথাও একটু স্ট্যাটাস কম থাকুক, আমার স্ট্যাটাসটা বেশি থাকুক, এটা বোঝা যাচ্ছে। এর ফলে কি হবে? তার সংশোধন হবে না। তাহলে সংশোধনের উপায় কারো দোষ কারো সামনে না বলা। আমি যদি সত্যি সংশোধন চাই, বিনোদ বাবা মহারাজ খুব সুন্দর বলেছেন, তাহলে যদি সত্যি কোনো বৈষ্ণব কারো কল্যাণ যদি চায় না, কোনো বৈষ্ণব যদি সত্যি চার ওর কল্যাণ হোক, ওর কল্যাণ হয়েই যাবে। একজন বৈষ্ণব চেয়েছে কারো কল্যাণ হোক, কোনো জীবের কল্যাণ হোক, তার কল্যাণ হয়নি এমন হতে পারে? মহাপ্রভু দায়িত্ব দিয়েছেন হরিদাস ঠাকুর আর নিতাই চাঁদের উপর হরিনাম বিতরণ করবার জন্য। এখন নিতাই চাঁদ আর হরিদাস ঠাকুর হরিনাম বিতরণ করে আজকে ফিরছেন, ফিরতেই দেখছেন দুই প্রমত্ত দুই ভাই জগাই মাধাই। সবাই জানে জগাই মাধাই এমন কোনো পাপ নাই যে করে নাই, একবার সারাক্ষণ তাড়ি টাড়ি খেয়ে বসে থাকে, বিঘূর্ণিত নয়। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের কোনো ব্রাহ্মণত্বের লেশ মাত্র ছিল না তাদের। হ্যাঁ, গোমাংস পর্যন্ত ভোজন করে ফেলেছেন, এরকম মহাদুরাচারী। এইরকম মহাদুরাচারী জগাই মাধাই একেবারে মদ বিহুয়াল হয়ে বিঘূর্ণিত নয়ন হয়ে পড়ে আছেন। ঠাকুর হরিদাস
আর নিতাই চাঁদ আসছেন, আসতে আসতে এই দুজনকে দেখলেন। নিতাই চাঁদ বলছেন, হরিদাস, তোমার প্রভু নাকি পতিত পাবন নাম ধরেছে, এই দুইজন পতিতকে যদি তারণ নাই করতে পারে তাহলে পতিত পাবন নামের সার্থকতা কোথায়? ঠাকুর হরিদাস বলছেন, নিতাই হে, তুমি যখন এদের উদ্ধারের কথা চিন্তা করেছো, নিশ্চিত এই দুজনের উদ্ধার হয়ে গেছে। চিন্তা করেছে এদের উদ্ধার। বৈষ্ণব কখনো মন থেকে চিন্তা করেছে কারো কল্যাণ হোক, তার কল্যাণ হবে না? নিশ্চিত কল্যাণ হবে। এই জন্য সত্যি আমরা যদি কারো সংশোধন চাই, তাহলে তার সামনে তার দোষ কীর্তন সংশোধন নয়। তার সংশোধনের জন্য তাকে কি করতে হবে? ভগবত চরণে তুলসী দাও, হে গৌর, তোমার এই দাসকে তুমি নিষ্কলুষ করে তোমার চরণাশ্রয় দিয়ে দাও। হে রাধারানী, তুমি একে তোমার চরণের কিঙ্করি করে নাও। প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করো। নিশ্চিত রূপে কোনো বৈষ্ণবের প্রার্থনায় তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে। তিনি বৈষ্ণব উত্তম বলে জগতে বিভূষিত হবেন, এরকম সন্দেহ নেই। কিন্তু বারবার যদি তার দোষের কথাই তার সামনে কীর্তন করা হয়, এই দোষ শুনতে শুনতে কেউ আর সংশোধন হয় না, বরং সে মহাদুষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য না দোষ দেখবে, না দোষ কীর্তন করবে, না দোষ শুনবে। দোষ দেখাটাও দোষ, দোষ শোনাটা আরো দোষ, আর দোষ কীর্তন করাটা মহাদোষ। মহারাজ, বৈষ্ণবের সব থেকে আগে এটা বর্জন করতে হবে। যে কথা থেকে এতদূর এসেছি, ফলে ব্রাহ্মণের নিন্দা তো বৈষ্ণবের মুখে কদাচ শোভা পাই না। নিন্দা বা দোষ দেন, হ্যাঁ বামন হয়ে জন্মাইছে, কিছুই করে না, এই খায় বেড়ায়, ওই কইরা বেড়ায়। সাবধান, তুমি তো ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাওনি, তুমি ব্রাহ্মণের সমালোচনা করবে, স্পর্ধা কি করে পাও? একজনের সমালোচনা আমি তখনই করতে পারি যখন আমি ওই স্ট্যাটাস বিলং করব, নইলে আমার সমালোচনার দাম কি? আমি যদি ওই স্ট্যাটাসের না হয়, আমি একজনের সমালোচনা করলেই হবে? তার দাম থাকবে সমাজে? এখন ধরুন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হোক বা কোনো মন্ত্রী এমএলএ হোক, বহু সাধারণ লোক তো তাদের নামে কত নিন্দা করেন। ওই দিয়ে ওই প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি এদের কোনো কিছু যায় আসে? কি যায় আসে? এখন যদি সংসদে বসে কোনো মন্ত্রী নিজেই পার্লামেন্টে বসে যদি তার দোষ ঠুকে বলতে পারে, এর এইগুলি দোষ, এগুলি কোনো কাজ করতে পারে, সেখানে যদি কোনো একটা ফাইসালা হয়, তবেই সেটা নিষ্পত্তি হতে পারে। নইলে এই বাইরে বসে থেকে চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে দোষ কীর্তন করে কি লাভ হবে? লাভ হবে কিছু? ঠিক তেমনি আমরাও মনে করেন ওই বসে বসে শুধু দোষ চর্চা করছি, তার মানে আর কিছু নয়, ওই দোষগুলি আমাদের মধ্যে সংজাত হচ্ছে। কারো দোষ যখন আপনি শুনবেন, কারো দোষ যখন আপনি কীর্তন করবেন, আর কারো দোষ যখন আপনি দেখে ফেলবেন, এটা আজকে নিশ্চিত মেনে নিন, ওই দোষ একদিন আপনাকে জর্জরিত করবে। আপনার মধ্যে একদিন সেই দোষ সংজাত হবে, আর আপনি ওই দোষে সংজাত হবেন। খুব সাবধান। এই জন্য না কারো দোষ দেখো, না কারো দোষ শোনো, না কারো দোষ কীর্তন করো। খুব সাবধান। যদি ভজন করার ইচ্ছা থাকে, যদি মনের মধ্যে ইচ্ছা হয় আমি ভজন করব, আর যার ভজন করার ইচ্ছা নেই সে তো আলাদা কথা, তার তো যা খুশি, যার মনে যা লয় সেটা করলেই হলো, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু যদি মনে হয় যে আমি ভজন করতে চাই, তাহলে দোষ থেকে মুক্তি যাও, কোনো দোষ দেবে না। এটা প্রথম জায়গা। এই জন্যে এই যে আমাদের শাস্ত্রে যে চতুর্বর্ণ প্রথা, সেই চতুর্বর্ণ প্রথা যদ্যপি জন্মানুসার নয়, কিন্তু তাই বলে যিনি জন্মে ব্রাহ্মণ হয়েছেন তাকে কিন্তু অবজ্ঞা করা যাবে না। বোঝাতে পারলাম আমি? মানে আমার এই কথার একপাক্ষিক বিচার করুন, দুই পাক্ষিক। প্রত্যেকটা কথার দুটো দিক আছে। যেমন একটা পয়সার শুধু এক পিঠ চালাতে চাইলে চলবে না। মনে করুন একটা পয়সার বাংলাদেশের মুদ্রাগুলিতে কি থাকে, একদিকে একটা শাপলা ফুলের স্ট্যাম্প থাকে না, আর একদিকে ধরুন সেই পয়সা কত টাকা সেটা লেখা থাকে। হয়তো আপনার কাছে কত টাকা ওটা লেখা আছে, পেছনে শাপলা ফুলটা করে সব কেউ ঘষে টসে তুলে দিয়ে দিয়েছে, নেই ওই টাকা চলবে? ওই পয়সাটাকে চালু করতে গেলে তার দু পিঠই ভালো থাকা চাই। এক পিঠ পয়সা কখনো চলে না, মুদ্রার এক পিঠ দিয়ে কখনো চালানো যায় না। চালানো যায়, দুটো পিঠ থাকে। তেমনি প্রত্যেকটা কথারও কিন্তু দুটো পিঠ আছে মহারাজ। আমি বললাম চতুর্বর্ণ জন্মানুসার নয়, তাহলে কর্মানুসার, তার মানে বাপরি বাপ, আমি তো তিলক ছাপা মারছি, পাশের বাড়ির ব্রাহ্মণ তিনি ব্যানার্জি ভট্টাচার্য হয়ে কিছুই করে না, তাহলে ওর থেকে আমি শ্রেষ্ঠ।
এরকম একটা ভাব এসে গেল, তাহলে জানবেন ওখানেই আপনার বৈষ্ণবত্বের হানি হয়ে গেছে। আপনি কোনো বৈষ্ণব বলে তো কিছু পরিগণিত হনই না, একেবারে অধোগতি হয়ে গেছে মহারাজ, সঙ্গে সঙ্গে অধোগতি হয়ে গেছে। কারণ বৈষ্ণব কখনো অহংকার করবে না, অহংকার বিনির্মুক্ত হয়ে যাও। বৈষ্ণব অহংকার কি? বৈষ্ণব তো প্রতিনিয়ত আমি সব থেকে ক্ষুদ্র, আমার মতন অধম নাই, প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ধিক্কার দেবে। জগাই মাথায় এত বড় পাপী হয়ে উদ্ধার হয়ে গেল, নিতাই গৌরের চরণ পেল, আমি কেন পাচ্ছি না? হে নিতাই গৌর, আমার ভাগ্যে কেন হয় না? তার মানে আমি জগাই মাধায়ের থেকেও পাপিষ্ঠ। হীরার মতো বেশ্যার উদ্ধার হয়ে গেছে, সেও হরিনাম করে প্রমত্ত হয়ে গেছে, আমার হৃদয় কেন এখনো নিতাই গৌর বলে প্রমত্ত হয় না? তার মানে আমি হীরার থেকেও অপবিত্র, মহাপতিতা। বৈষ্ণবের নিজের আত্মগ্লানি হবে প্রতিনিয়ত। বৈষ্ণবের অহংকার কি এখনো পাই নাই। ধ্রুব 5 বছর বয়সে ভগবান পেল, প্রহ্লাদের 5 বছর বয়সে ভগবান নরসিংহদেব প্রকট হলেন, আমার এখনো কেন হলো না? তার মানে আমি অধম, আমি অযোগ্য, আমার প্রতি ভগবানের কৃপা হলো না, আমার প্রতি কবে হবে, আমার প্রতি কবে হবে? এই যে একটা উৎকণ্ঠা, এই যে লালসা প্রতিনিয়ত বৈষ্ণবের অন্তঃকরণ করে করে খাবে। আর যার অন্তঃকরণে এইরকম ভগবত প্রাপ্তির লালসা, তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ কি করে ভাববেন? তার মানে আমি যে শ্রেষ্ঠ হতাম, তাহলে তো রাধা মাধবের সাক্ষাৎ নিকুঞ্জ সেবায় প্রবেশ করতাম। আমার তো হলো না, পাই নাই তো অহংকার কিসে? পেলে তো অহংকার হয়, পাইনি তো এখনো। রোজ তিলক করেছি, ছাপা মেরেছি, মালা পরেছি, একাদশী করেছি, ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাচ্ছি, কিন্তু আমি তো নিশ্চিত নই যে আমি ভোগ লাগাই ঠাকুর এসে খায়। বলতে পারি মুকুন্দ সরকার ঠাকুর সাক্ষাৎ নরহরি সরকার ঠাকুরের ভাই, তাই না? আর এর ঘরে জন্মেছেন রঘুনন্দন সরকার ঠাকুর। একদিন মুকুন্দ ঠাকুর পাশের গ্রামে যাবেন, জাতিতে বৈদ্য, চিকিৎসা করেন, চিকিৎসা করতে যাবেন, ছেলেকে বললেন আজকের ভোগটা তুই লাগাস বাবা। ছেলে গোপীনাথের ভোগ দিয়ে দিয়েছেন। এখন রঘুনন্দন জানে না, রঘুনন্দন বালক মানুষ, সে জানে না যে বাবা ভোগ লাগিয়ে দেয়, ওটাই আবার থালা নিয়ে এসে আবার সবাইকে প্রসাদ বলে বিতরণ হয়। আর রঘুনন্দন জানে বাবা ভোগ লাগাই তো গোপীনাথ খায়, আর আজকে ভোগ নিবেদন করেছেন, দিয়ে জুলজুল করে তাকিয়ে আছেন, না গোপীনাথ নড়েও না, চড়েও না, বসেও না, খায়ও না। কেন খাবি না? কেন? বাবারে, বাবার কাছে বসে বসে গিলিস আর আমার কাছে খাবি না? খা। কয়েকবার খুব ধমক টমক দিলেন, কোনো কাজ হচ্ছে না, ঠাকুর তো নড়েও না, চড়েও না, কিছু। রঘুনন্দন এমন রেগেছেন, হ্যাঁ বাবার কাছে রোজ গিলতে পারিস, আর আমার কাছে গিলতে যত আপত্তি না, তাহলে বাবা কি বলবে? আমার কাছে আগে ভোগ দিতে বলেছে। এমন প্রীতি তার, এত সহজ, এত সরল অন্তঃকরণ। বলেছে গোপীনাথ নিত্য খায়, আমার কাছে কেন খাবে না? এটা লাঠি নিয়ে এসেছেন আজকে, তোকে আজকে পিটি সোজা মানব, আমার কাছে খাবে না, দাঁড়া দেখাচ্ছে। এমন লাঠি নিয়ে এসেছেন। এখন ঠাকুর বেচারার কি কোন বাবা, লাঠির দুঘা খাওয়ার থেকে বসে এই ভাতই খাই। আর ঠাকুর বসে পড়েছেন খেতে, ঠাকুর খেয়ে নিয়েছেন খুব। লাঠি নইলে লাঠি তো 2-4 বাড়ি পড়েই যাবে, কি করা যাবে? ঠাকুর খেয়ে নিয়েছেন। আর ঠাকুর খেয়ে নিয়েছেন। আর রঘুনন্দনের বাবা এখন এসেছেন বিকালবেলা, চিকিৎসা টিকিৎসা, বাবা প্রসাদ, বলে প্রসাদ আবার কি? ঠাকুর সব খেয়ে নিল। এখন বাবা হচ্ছে বাপরে, ছেলের আজকে এতই খিদে পেয়েছে, ঠাকুরের নাম করে নিজেই সাটিয়ে দিয়েছে। তা ভালো, ঠিক আছে, প্রসাদ খাক, সে তো আপত্তি না, কিন্তু মন্দিরের মধ্যে বসে থেকে নিজেই ঠাকুর হয়ে যদি খেয়ে নেই, তাহলে তো অপরাধ হয়ে যাবে। দেখি ঠাকুর মানে ছেলে কি করে। আর একদিন এবার লুকিয়ে থেকে বলেন আজকে আমি কাজে যাবো, ভোগ টোগ লাগাতে পারো, তুই ভোগ লাগিয়ে দিস, বলে চলে গেছে। আর সেই দিনে এখন যেই পারস নিয়ে গিয়ে দেখাও, ঠাকুর তো জানে, নইলে তো লাঠি নিয়ে চলে আসবে, কি বাবা দরকার কি? লাঠি টাঠি দেখার আগে ভদ্রলোকের মতন বসে যাই। বসে গেছেন, খাচ্ছেন। আর রঘুনন্দন খুব প্রেম সে, গোপীনাথ এটা একটু নাও না, বাস দেখো রসাটা খুব ভালো হয়েছে, একটু আর একটু খাও, ডালটা আর একটু নাও, ভাজাটা আর একটু নাও, বারবার করে পরিবেশন করে দিন। এই পরিবেশন করতে করতে শেষে ক্ষীরের নাড়ুটা দিয়েছেন হাতে সব। গোপীনাথ অর্ধেক খেয়েছেন, আর মুকুন্দ ঠাকুর উকি দিয়েছেন। কার সঙ্গে ছেলে কথা, মানে ছেলের মাথাটা অন্য আরো কেউ খেয়েছে। হ্যাঁ, ঠাকুর ঘরে বসে থেকে বন্ধু বান্ধব জুটিয়ে নিয়েছে, নিয়ে খেয়ে দিয়ে বলে ঠাকুর খায়। কি বদমাস ছেলে রে। এখন এইভাবে যখনই উকি দিয়েছেন, আর ভগবান তো বুঝে গেছেন কে এসে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই অর্ধেক নাড়ুটাই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে করেছেন, যা। এখন আপনারা শ্রীখণ্ডে যাবেন, দেখবেন গোপীনাথের হাতে অর্ধেক নাড়ু আছেই মহারাজ।
আত খাওয়া নাড়ুনেই তিনি মূর্তিমান হয়ে গেছেন, আর নড়ছে না। রঘুনন্দন নয়ন জলে ভাসছেন, ঠাকুর মূর্তিমান হয়ে গেল, আর মুকুন্দ ঠাকুর আনন্দে নাচছেন যে রঘুনন্দনের মতো ছেলে আমার হয়েছে, এই আমার বাপ। এ না হতো তাহলে সাক্ষাৎ গোপীনাথের দর্শন দিত না। ভাব মহারাজ, কারণ ভক্তিতে ভাব প্রধান। আর ভাবুক সেবা নিষ্ঠা নিয়ে করে থাকবেন, কি করে তার সেবা করা যায়, কি করে তার সন্তুষ্টি হয়, সারাক্ষণ তো ওটাই চিন্তা থাকবে ভক্তের মনে, কে কি করলো, কে কোথায় গেল, এই নিয়ে কি দেখবে ভক্ত? সারাদিন দেখবে কি করে তিনি সন্তুষ্ট হন, তার কেন সন্তুষ্ট হচ্ছে না, তিনি কি করে সন্তুষ্ট হবেন, তার আনন্দ কি করে বর্ধন করা যায়, এই ভক্ত চরিত্র। ভক্তের অন্তঃকরণের মধ্যে এই চিন্তা থাকবে। তো যাই হোক, যেই প্রশ্ন থেকে আমরা এখানে এসেছি সেখানে আমরা ফিরে যাই আবার। নরোত্তম রূপে এসেছেন সাক্ষাৎ নিতাই। কেন? শাস্ত্রানুসার কলিযুগে বর্ণ একমাত্র ব্রাহ্মণ, আর বাকি সব শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হবে। তার মানে আচরণে সবই শূদ্র হয়ে যাবে। এর জন্য আপনারা জানেন বাংলায় রঘুনন্দনের স্মার্তবিধিতে এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন, বাকি সব শূদ্র। এই জন্য এখানে ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য বড় দেখা যায় না। মধ্যযুগের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করেন, সবারই অশৌচ 30 দিনের করে রাখা আছে, অথচ এখন কিন্তু সেটা পাল্টে যাচ্ছে। কেউ 12 দিনেও করেছেন, কেউ 15 দিনেও করেছেন। কি করে কমলো? এখন বিধিটা কমে যাচ্ছে কি করে? এখন অশাস্ত্রীয় ভাবে হচ্ছে না, শাস্ত্রসম্মত ভাবেই হচ্ছে। কিন্তু রঘুনন্দন সেই সময়ে শাস্ত্রানুসার একমাত্র ব্রাহ্মণই বর্ণ, আর বাকি সবগুলিকে শূদ্র বলেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ আমাদের যাবতীয় হিন্দু সমাজের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন, বাকি সবার অশৌচ 30 দিনে পরিগণিত হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবিক এখানে অনেক ক্ষত্রিয় আছে, অনেক বৈশ্যও আছে, তাদেরটা সেখানে লঘু হয়ে গেল। যাই হোক, সেটা হোক। তো এইবার যেহেতু ব্রাহ্মণী বর্ণে প্রধান, বামনের কথা ছাড়া কেউ কথা শুনবে না। এই জন্য মহাপ্রভু কলির প্রথমে যখন আবির্ভূত হয়েছেন, বিপ্রকুলেই প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। কারণ বামন না হলে, মহাপ্রভু যদি বামন না হতো, নিতাই চাঁদ যদি ব্রাহ্মণের ঘরে না আসতো, বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগ ধর্ম পালৌ, তিনি যদি ব্রাহ্মণের ঘরে না আসতেন, তার কথা বর্ণ হিন্দুরা মেনে নিত না। বিশেষত ব্রাহ্মণরা মূল্যায়নই করতেন না। শূদ্রের কথা বামন আজও শুনবে। আপনি যতই তিলক ছাপা লাগানো লোক হন, যতই নৈষ্ঠিক হন, পাশের বাড়ির ব্রাহ্মণের কিছুই না থাকুক, তাকে যদি আপনি গিয়ে বলেন, হ্যাঁ কি ব্রাহ্মণ, ঢঙের ব্রাহ্মণ হয়েছে, কিছুই জানো না, বললেও মেনে নেবে। ওর কিছুই জ্ঞান না থাকে, আপনি মেনে নেবে? মানবে না। কারণ অব্রাহ্মণের কথা ব্রাহ্মণ পাত্তাই দেয় না কোনোদিন। তো পাত্তা দেবে কেন? হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভোকে হাজার। ব্রাহ্মণ যেহেতু বড় হাতির মতো, আর পেছনে যে কেউ কেউ করলে সেটা শুনবে কেন? শোনার দরকার কি? বর্ণে যখন ব্রাহ্মণ হয়েছে, ওর তো পরোয়া নাই, তোয়াক্কা নাই যে কারো কথা শুনতে হবে। আর বিশেষ করে শূদ্রের উপদেশ ব্রাহ্মণ গ্রহণ করবে, এটা তো হতেই পারে না, অসম্ভব। এই যে একটা জায়গা, এখন শাস্ত্র বলছেন চণ্ডাল ইয়পি শ্রেষ্ঠ দ্বিজ হরিভক্তি পরায়ণা, এটা শাস্ত্র বাক্য। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় যদি কৃষ্ণ ত্যাজে, চণ্ডাল চণ্ডাল নয় যদি কৃষ্ণ ভজে। তার প্রমাণ মহাপ্রভু হরিদাস আদিকে দিয়ে উদাহরণ দেখিয়ে দিলেন। হরিদাস ঠাকুর জবন কুলোদ্ভব, তাই না? ঝরুর ঠাকুর জাতিতে ভুঁইমালি, ভুঁইমালি মানে বোঝেন হাঁড়ি। হ্যাঁ, তাহলে একেবারে খুবই নিম্ন কুলোদ্ভব, কিন্তু এরা উত্তম ভাগবত বলে আমাদের বৈষ্ণব জগতে উদ্ঘোষিত হন। মহাপ্রভু এইটুকুন দেখিয়ে গেলেন, কিন্তু এই দেখাটাও এখনো ধকে টিকছে না। খুব ভালো করে বুঝবেন, প্রেক্ষাপটটা এখনো ধকে টিকছে না। এইবার মুশকিলটা কি হলো, ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণের মধ্যে শাস্ত্র ঢোকানো গেল, কিন্তু সার্বজনীন স্তরে সবার অন্তঃকরণের মধ্যে সেই প্রেম ভক্তির প্রকাশ প্রবেশ করা গেল না। আর নিতাই চাঁদ কে? গৌরাঙ্গের প্রেম মূর্তি। যদি বলা হয় গৌর প্রেম দেখতে কেমন, নিতাইয়ের দিকে তাকাও, নিতাই দেখতে যেমন সুন্দর, গৌরাঙ্গের প্রেম তত সুন্দর, তাই না? যে গৌরাঙ্গ যেই প্রেম দিয়ে সমগ্র জগৎ উদ্ধার করলেন, সেই প্রেমের সাক্ষাৎ মূর্তি নিতাই। এবার এই প্রেমময় বপু নিত্যানন্দ তিনি নরোত্তম রূপে প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন, তাও কিনা কায়স্থ কুলে।
এবার কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়ে আসেন নাই, বিপরীত হয়ে গেল। প্রেমদাতা নিতাই কায়স্থ হলেন। শুধু কায়স্থ হলেন না, তার কিন্তু শিষ্য বড় বড় ব্রাহ্মণরা, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ আচার্য, হ্যাঁ, হরিনাম আচার্য, কত কত জনকে তিনি শিষ্য করেছেন, বহু বহু ব্রাহ্মণ তার শিষ্য। তিনি কিন্তু কায়স্থ কুলোদ্ভব। কায়স্থ কুলে প্রাদুর্ভূত এত এত ব্রাহ্মণ শিষ্য সেই সময় করেছেন, ভাবতে পারেন? পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহদেব খেতুরি আক্রমণ করার জন্য রীতিমতন সেনাবাহিনী নিয়ে এটি চলে এসেছেন, শাস্ত্র যুদ্ধ করবার জন্য পণ্ডিত নিয়ে এসেছেন। কি করে এত বড় স্পর্ধ পায়? কায়েতের ঘরের ছেলে বামুনকে দীক্ষা দেয়, এত বড় সাহস, এত বড় অনাচার। ঠাকুর মহাশয়ের এমন প্রেম ভক্তির মহিমা, পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহদেব থেকে শুরু করে যারা যারা এসেছিলেন তারা সবাই নরোত্তমের চরণাশ্রিত হয়ে বৈষ্ণব হয়ে যান মহারাজ। এ ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা, ঠাকুর মহাশয়ের গরিমা। তো ঠাকুর মহাশয় ইনি ঠাকুর। এখানে ঠাকুরটা শব্দটা কি? ঠাকুর মানে তো আমরা সচরাচর যে কি যারা পূজা করে ঠাকুর মশাই, রান্না করে সেও রান্নার ঠাকুর, পূজা করে যিনি পূজারী ঠাকুর। তো নরোত্তম ঠাকুর কেমন ঠাকুর? রান্না করার ঠাকুর, পূজা করার পূজারী ঠাকুর। কেমন ঠাকুর? ঠাকুরেরও ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গোসাই, কলি ভব তরাইতে আর কেউ নাই। নরোত্তম ঠাকুরেরও ঠাকুর বৈষ্ণব গোসাই। সমগ্র বৃন্দাবন যে তাকে ঠাকুর মহাশয় উপাধি দিলেন, মহাশয়টা কি হে? রাধিকার চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়, তার মুই যাই বলি হারি। এই ঠাকুর মহাশয় সাক্ষাৎ রাধারানীর যিনি চম্পক মঞ্জরি, রাধা চরণ আনুগত্যে যিনি নিজেকে বিলুণ্ঠিত করে দিয়েছেন রাধা মাধবের যুগল পাত পদ্মে, সেই চম্পক মঞ্জরি নরোত্তম, তাই তো? তাহলে এই যে তিনি সম্পূর্ণ রূপান্তর হলেন, নিতাই চাঁদের সাক্ষাৎ প্রেমময় বিগ্রহ সাক্ষাৎ প্রকাশিত হলেন নরোত্তম রূপে। এবার নরোত্তম রূপে তিনি এসে বিরাট রাজকুমার হলেন মহারাজ। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের একমাত্র সন্তান রূপে এলেন, কিন্তু রাজভোগ ঐশ্বর্য কিছু করলেন না। আপনারা এখনো খেতুরিতে গেলে দেখতেই পান 1.5 ক্রোশ দূরে রাজভবন থেকে। যদ্যপি এখন মানে মুসলমান শাসনের ফলস্বরূপ খেতুরি রাজত্বের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানে এখন সেখানে গেলে একটা রাজভবনের ইটও খুঁজে পাওয়া যায় না, যে কোনো এক সময় এখানে রাজমহল ছিল, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যায়? পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র সেখানে সেই তালুকগুলি এখনো যেহেতু নরোত্তমের আছে, তার জন্য আমরা শনাক্ত করতে পারি যে এটাই খেতুরি এবং এটাই ঠাকুর মহাশয়ের ভূমি। সে রাজভবন থেকে 1.5 ক্রোশ, 1.5 ক্রোশ মানে কত দূর? 2 মাইলে 1 ক্রোশ হয়, 1.5 ক্রোশ মানে 3 মাইল হয়ে যায় না? তো সেই এত দূর দূরত্বে ভজনস্থলী নির্মাণ করে সেখানে তিনি ভজন করেছেন। এইখানে ভজন করেছেন ঠাকুর। রাজভবনে ঢোকেন নাই। রাজার ছেলে রাজভবন পরিত্যাগী, কতটা ত্যাগী মহাত্মা! তিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের কল্যাণ হেতু কেবলমাত্র ভজন, কেবলমাত্র সাধন, কেবলমাত্র প্রেমের মহিমা জগতে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই ত্যাগ বৈরাগ্যের মহাপ্রতিষ্ঠা করে সারাটা জীবন জীব উদ্ধার করে গেছেন মহারাজ। আর আমাদের অভাগ্য, সেই জীব উদ্ধারক নরোত্তমের ভূমিতে আমরা বাস করার সৌভাগ্য পেয়েছি, জন্মানোর সৌভাগ্য পেয়েছি, সেখানেই জীবন যাপন করবার সৌভাগ্য পাচ্ছি, তাই না? তো ঠাকুর মহাশয় সাক্ষাৎ নিতাই চাঁদ। কে? নিতাই চাঁদ। নিতাই আর নরোত্তমে ভেদ আছে? যিনি নরোত্তম তিনি নিতাই, অভিন্ন নিত্যানন্দ তনু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। তো ঠাকুর মহাশয় একটা কথা আমার শ্রী গুরুদেব বলতেন প্রায়, খুব ভালো কথা, তখন বুঝতাম না, এখন দিন যাচ্ছে খানিকটা খানিকটা করে রিয়ালাইজেশন হয়। গুরুদেব বলতেন এইভাবে, ভালো করে শুনে রাখ, তোরা তো পণ্ডিত, বেশি পাণ্ডিত্য দেখাস, আমার কথা শুনে রাখ। বলতেন এরকম, লিখেও রাখ, সাক্ষাৎ নিতাইকেও যদি ভজন করতে হয় মঞ্জরি স্বরূপের,
আমার নরোত্তমের কলমে এসে ভজন করতে হবে। মানে ঠাকুর মহাশয়ের বাণী সাক্ষাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের সিদ্ধান্ত রত্ন মহারাজ। তার উপরে কোন সিদ্ধান্ত রত্নমণি আহরণকারী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেউ ছিল না। এই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের রত্ন ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করেছেন কে? নরোত্তম। আর সেই রত্ন ভাণ্ডারের আমরা ছিটে ফোঁটা নিয়ে নিজেরা নিজেদেরকে বিরাট ধনী বিরাট মানি বলে অনুভব করবার সৌভাগ্য পাচ্ছি। এটা সবই নরোত্তমেরই কৃপা। নইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের যত সম্পুট সব ঠাকুর মহাশয়ের আহরিত। গৌড়িয়া ভজন কেমন করে করবে, গৌড়িয়া কীর্তন কেমন করে করবে, গৌড়িয়ার যাবতীয় রীতি নীতি আচার ব্যবহার বিচার কেমন হওয়া উচিত ঠাকুর মহাশয় নির্ধারিত। এক খেতুরি মহোৎসব, খেতুরি মহোৎসব কেবলমাত্র একটা উৎসব মহোৎসব নয়, খেতুরি মহোৎসবে যাবতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হয়েছেন। যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের জীবন যাপন আচার বিচার কীর্তন সবকিছুর সিদ্ধান্ত সেখানে দিতে হয়েছে। আজকে অনেক নতুন নতুন সম্প্রদায় এসেছে মহারাজ, তারা বলছেন তাদের মতন কীর্তনও পাল্টে দিচ্ছেন। আমরা ভজ পতিত উদ্ধারণ গাই, তারা বলছে না আমরা এটা গাবো না, অন্য গাবো। আমরা ভালি গোরা চাঁদের আরতি বনি গাই, তারা বলছেন না আমরা এটা গাবো না, আমরা অন্যরকম গাবো। বানাচ্ছে নতুন সম্প্রদায়, নতুন তাদের নবীনত্ব ভাব, তারা সবকিছু গাইছে। কিন্তু প্রাচীনত্বকে তো অস্বীকার করা যায় না। আর এই প্রাচীনত্বের যাবতীয় ধারা নরোত্তমের অনুদান, সব নরোত্তমের অনুদান। তো নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে সঞ্জীবিত করে রাখবার জন্য, সঞ্জীবিত বোঝেন তো, মানে মরে যাওয়া বস্তুকে যদি আবার বাঁচিয়ে দেওয়া হয় তাকে বলে সঞ্জীবনী, তাই না? কোন সঞ্জীবনীর স্পর্শ না হলে তো মরাটা তো তাজা হয় না। তো বাস্তবিক যদি আমাদের অবস্থা বিচার করা যায়, আমরা সবাই মরাই মহারাজ। কারণ আমাদের অন্তঃকরণে তো নিতাই গৌর নাই। আমাদের অন্তঃকরণে বউ আছে, ছেলে আছে, সংসার আছে, ঘর আছে, বাড়ি আছে, ব্যবসা আছে, বাণিজ্য আছে, খাওয়া দাওয়া ওঠা পড়া সব আছে। নিতাই গৌর আছে, রাধাকৃষ্ণ আছে। কীর্তনের সময় তো আমরা কতই গাই, রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর, গেয়ে গেয়ে তো একবার ধোঁয়া তুলে দিলাম। বাস্তবিক কি বুকে হাত রেখে বলতে পারবো রাধা কৃষ্ণ আমার প্রাণ হয়ে গেছে? হচ্ছে হচ্ছে না মহারাজ। তো রাধাকৃষ্ণ প্রাণ বলাটা যতটা সহজ, সর্বতরূপে সেটাকে গ্রহণ করাটা কিন্তু ততটা সহজ নয়। তো কি করে আমরা পারবো? তো আমরা মরা। কারণ শাস্ত্র বলে যার চিত্তে গোবিন্দ নাই সে তো মরাই। মৃতদেহ, মৃতদেহ যেমন অপবিত্র অশুদ্ধ, তেমনি যিনি হরি ভজন করেন না, হরি নাম করেন না, হরি স্মরণ করেন না, তিনি অশুদ্ধ। তো আমরা মৃতবাদ করে আছি, মৃতবাদী জীবন যাপন করেছি। তাহলে আমাদের বাঁচাচ্ছে কে? নরোত্তমের সঞ্জীবনী সুধা। নরোত্তমের সেই সঞ্জীবনী সুধার নাম প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা। কি নাম? প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা। গ্রন্থের নামটাই গ্রন্থ গৌরব দেখিয়ে দিয়েছে। প্রেম ভক্তি রূপী চন্দ্রালোক। চন্দ্রিমা মানে, চন্দ্রিকা মানে চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না কার মনোরঞ্জন করে না? এমন কোন লোক আছে একেবারে রসকসবিহীন মানুষও যদি খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে যদি একবার পূর্ণিমার চাঁদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তার রসবোধ হয় মহারাজ। চাঁদ এমনই, চাঁদের জ্যোৎস্নার এমনই মায়াবী প্রভাব প্রত্যেকের অন্তর। কারণ চাঁদ হলো মনের দেবতা। আমাদের মেন্টালিটিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে চন্দ্রমা। চন্দ্রমা মনসঃ জাত। সাক্ষাৎ সেই পরম পুরুষের মন স্বরূপ হলেন চন্দ্রমা। এর জন্য চন্দ্রমা আমাদের মনের অধিপতি। এই জন্য একবার রসকসবিহীন লোক যদি চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তার চিত্ত অন্তঃকরণ পরিবর্তন হয়ে যায়। দেখবেন খুব মন খারাপ, খুব ভালো লাগছে না, মনটা ছটফট করছে, খোলা আকাশের নিচে একবার ছাদের উপরে গিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন কিছুক্ষণ, দেখবেন মন ভালো হয়ে যায়। বিশ্বাস নয় কিছুদিন এরকম করে দেখবেন মন ভালো হয়ে যায়। চাঁদের এমন একটা শক্তি আছে, চাঁদের দিকে যখন আমরা তাকাই তখন চাঁদের একটা অন্যরকম শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্জাত হয়। এটা জ্যোৎস্নার বিশেষত্ব। তো
ঠাকুর মহাশয় এমন একটা জ্যোৎস্নালোক নিয়ে এসেছেন এই নরলোকের জন্য, যেই জ্যোৎস্নালোকের নাম প্রেম ভক্তি। সাধারণ নয়, সাধারণ চাঁদের আলো নয়, সাধারণ চাঁদেরই এত চমৎকারিত্ব। আর তিনি নিয়ে এসেছেন প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা, প্রেম ভক্তি স্বরূপ চন্দ্রালোক। যেই চন্দ্রালোকে একবার কেউ স্নান করলে তার অন্তঃকরণের মধ্যে প্রেম ভক্তি পাওয়া যায়। গৌরীয় বৈষ্ণব জীবনে মানে জগতে এরকম প্রচলিত আছে কথা যে 4 আনা দিয়ে প্রেম পাওয়া যায় গৌরীয় বৈষ্ণবের। কি করে? ফলে কিছু না হলেও 4 আনা, তখনকার দিনে প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা তো খুবই ছোট ক্ষুদ্র কায় গ্রন্থ, 4 আনার উপরে দাম ছিল না। বলে 4 আনা দিয়ে একটা নরোত্তম ঠাকুরের প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা নিয়ে এসে পল্লী প্রেম ভক্তি মিলে যায়। 4 আনাতেই প্রেম ভক্তি মিলে যায়, এত প্রভাব ঠাকুর মহাশয়। তো এই প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকার শুরুয়াত ঠাকুর মহাশয় গৌরী বৈষ্ণবী ভজন রীতি দিয়ে। গৌরী বৈষ্ণবের ভজন জীবন যাপন কেমন হবে? প্রথম কাজ কি? গুরু শরণাগতি। বিনা শ্রী গুরুদেবের কৃপা তো ভজন হবে না মহারাজ। সবার আগে গুরুপাদ পদ্ম আশ্রয়। তাই ঠাকুর মহাশয় প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা শুরু করলেন। শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবলি ভক্তি সদম বন্দময়ী সাবধান মতে যাহার প্রসাদে হয় এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে। শ্রী গুরুদেব কেমন হবেন? শিষ্যের কাছে গুরুদেব কে? জীবেরও নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি ভুবনে প্রকাশ হন গুরু রূপ ধরি। শিষ্যের কাছে গুরুদেব মানুষ নয় গো। গুরুদেব যেই স্বরূপেই আসুন না কেন, গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ, তিনি অভিন্ন ভগবৎ মূর্তি। শিষ্যের কাছে গুরুদেব তো অভিন্ন ভগবৎ মূর্তি। ঠাকুর মহাশয় আরো এগিয়ে বললেন শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবলই ভক্তি সদম। আচ্ছা, ভক্তি থাকে, সদম মানে কি? নিবাস, আশ্রয়। ভক্তির আশ্রয় কোথায়? ভক্তি থাকে কোথায়? শ্রী গুরুদেবের চরণে। যদি কোনো শিষ্যের গুরুনিষ্ঠা হয়, তাতেই কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন, মায়াজাল ছোটে পায় কৃষ্ণ প্রেরণা। শিষ্যের জীবনে গুরুনিষ্ঠা নাই, শিষ্যের জীবনে গুরুপাদ পদ্মের প্রতি শ্রদ্ধা আস্থা নিষ্ঠা নাই, তাহলে তার জীবনের ভক্তি কি? ভক্তি প্রাপ্তির একমাত্র উপায় শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবলই ভক্তি সদম। শিষ্যকে সারাটা জীবন ধরে গুরুপাদ পদ্ম নিষ্ঠায় জীবন যাপন করতে হবে। আর কোন শিষ্য যদি চোখ কান বুঝে কেবলমাত্র গুরুপাদ পদ্মকেই আশ্রয় করে জীবন যাপন করেন মহারাজ, তার জীবনে নিশ্চিত 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 রূপে ভগবৎ চরণ কমল প্রাপ্তি হবে, এর কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্য গুরুপাদ পদ্মের সেবাটা সুচারু হওয়া চাই। তার জন্য বলেছেন বন্দময়ী সাবধান মতে। গুরুদেবের চরণ কি করে বন্দনা করবে? সাবধানে করো। কেন? অপরাধ যেন না হয়ে যায়। গুরুদেব তো সাক্ষাৎ কৃপার মূর্তি। একবার যদি অপ্রসন্নতা আসে, যস্য প্রসাদাদ ভগবৎ প্রসাদ যস্য অপ্রসাদান্ন গতি কুতেপি। যিনি প্রসন্ন হলেই ভগবত ভক্তি ঢের মিলে যাবে, ভগবান প্রসন্ন হয়ে যাবে। আর যার অপ্রসন্নতা হলে যে তার কোথায় গতি হবে কেউ নির্ধারণ করতে পারেন না। তিনি সাক্ষাৎ শ্রী গুরুদেব। এই জন্য বন্দময়ী সাবধান মতে, গুরুদেবের বন্দনা করো, সাবধানে বন্দনা করো, যেন গুরুপাদ পদ্মে কোনো অপরাধ না হয়ে যায়, গুরুপাদ পদ্মে যেন কোনো স্খলন না হয়ে যায়, গুরুপাদ পদ্মে যেন কোনো দোষ বা দেশ দৃষ্টি না এসে যায়। কারণ যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে। যার কৃপা না হলে কৃষ্ণ ভক্তি হয় না, তিনি শ্রী গুরুপাদ পদ্ম। এমন শ্রী গুরুদেবের পাদ পদ্মনিষ্ঠ হয়ে যাও। আজকে তো রাত হয়ে গেছে, আর কি বলবো, সবারই তো উষ্কুস অবস্থা দেখে আমিও খানিকটা ফিল করেছি। আমি দেরি করেছি, আর কি করবো। ব্যাস আজকে আমি মনে করি আজকে এই পর্যন্ত থাক। আগামীকাল যেখানে কথা হচ্ছে, আগামীকাল যেন কোথায় কথা হচ্ছে? বিনা পরিবহন না? তো কালকে যখন আমরা কথায় বসবো, মানে এটা সূত্র থাকলো।